प्रिय दर्शक एवं श्रोताबंधु मानक पवित्र दशहरारे हार्दिक अभिनंदन एवं अजस्र शुभेच्छा। आद्याशक्ति माँ जगज्जननी अभय प्रदायिनी संकटहारिणी सिद्धिदात्री महिषामर्दिनीकर शारदीय पूजा महा आडंबर चली। दुर्गतिनाशिनी दुर्गांकर जीवन रहस्य विषय मु आज किछि आपण मानकु कहिबाकु जाउछि। जदि भिडियोटी भल लागे तेबे लाइक करिवे, छोट कमेंट दे आपणकर मतामत जणाइबे। माँ जगज्जननी संकटहारिणी अभय प्रदायिनी देवी दुर्गांकर शारदीय पूजा यहाकू दशहरा पार्वण बा दुर्गा पूजा बोली कहती। माँकर आगमन पई धरा हसी उठुची, गाँरु सहर होईची चलचंचल। मेघमुक्त शारदीय आकाशर निर्मल शोभा जनमन हरण करुची। पूजा मंडप रंगीन आलोकमाला और तोरण झलमल हो उठुची। भक्त मनरे आनंद उल्लासर स्रोत खेली जाउची। समस्तଙ୍କ मनरे खुशी माँ आसुछंती। आश्विन मास शुक्ल पक्षरे देवी दुर्गा मर्त्य वैकुंठ को आगमन करती। तांको पई ए साजसज्जार संभार। से सनातन धर्मर प्रमुख देवी, जहाकू आमे देवी शक्ति भगवती माँ तारिणी दुर्गा जगदम्बा कातायनी सिंहवाहिनी महिषामर्दिनी जोगमाया नामरे जानी थाउ। देवी दुर्गा शक्ति संप्रदायर मुख्य देवी अटंती, जहाँकर तुलना परम ब्रह्मक सहित करा जाइछि। पंचदेव मध्यरे दुर्गा स्थान पाइछंती। माँ दुर्गांक विषय मान्यता रही। से शांति समृद्धि तथा धर्म उपरे आघात करुथिबा नकारात्मक दुष्टशक्तिर विनाश करने हेतु माँ दुर्गांकर उत्पत्ति होइथिला। दुर्गा पूजा समय रे बहु पौराणिक कहानी शुणिबाकू मिले। गिरिराज हिमालयंकर कन्या पार्वती आश्विन मास शुक्ल पक्षरे स्वामी निवास कैलाश पर्वतरु पित्रालय को आगमन करती। सेतेबेले धरापृष्ठ श्यामलिमारे भरी उठी थाए। नदी नाल प्रभृति जलाशय निर्मल जलरे कई पद्म फुटी थाए। रास्ताघाट पानी कादुଅ न होई सुखिला थाए। मेघमुक्त सुनील गगनरु शीतल ज्योत्स्ना झरी पड़ु थाए। एही समय रे धरापृष्ठरे जगज्जननीकर शुभागमन रे जगतवासी महापूजार आयोजन करती। एहाकू कहा जाए दुर्गा पूजा। देवी जगतवासी पूजा ग्रहण करी संतुष्ट मनरे पित्रालयरु प्रत्यागमन करती कैलाशकू। त्रेतया जुगरे रघुकुल तिलक श्रीरामचंद्र सीता मातांकर उद्धार पाई मातृशक्ति जगज्जननी देवी दुर्गांकर पूजा करथिले। तापरे प्रभु रामचंद्र रावण को बद्ध करी माता सीता को उद्धार करथिले। देवी दुर्गांकर आशीर्वाद बिना रावण निधन असंभव बोली रामचंद्र बुझी पारिथिले। शारदीय दुर्गा पूजारे देवी माँ को 9टी रूपरे पूजा करा जाए। एहाकू नवरात्रि पूजा कहती। माँ दुर्गा स्वयं प्रकृति। से प्रकृति को रक्षा करिबा पई तांकरे भिन्न भिन्न रूप। 9 दिनर नवरात्र पूजा। से शक्ति स्वरूपिणी अभयदायिनी। तेणु देवी दुर्गांक मूर्मयी प्रतिमा को दुर्गा रूपरे मंडपरे पूजा करा जाए। प्रथम दिन रे शैलपुत्री, द्वितीय दिवस रे ब्रह्मचारिणी, तृतीय दिवस रे चंद्रघंटा, चतुर्थ दिवस रे कुष्मांडा, पंचम दिवस रे स्कंदमाता, षष्ठ दिवस रे कातायनी, सप्तम दिवस रे कालरात्रि, अष्टम दिवस रे महागौरी, नवम दिवस रे सिद्धिदात्री साजी समस्तंकु साधु संत को आशीष प्रदान करती। असत्य और अन्याय उपरे सत्य और न्यायर विजय बना उड़ावती। सप्तशती चंडी रे वर्णित अच्छी मेधा ऋषि मार्गदर्शन रे माता दुर्गा को संतुष्ट करी तांको आशीर्वादरु राज्यहीन राजा सुरथ पुनः निज राज्य फेरी पाइथिले एवं समाधिवश्य मध्य निजर अभिलाषित वर लाभ करि पारिथिले। पुराण कहे दानव महिषासुर ब्रह्मदेवंकु तपस्या करी संतुष्ट करथिले एवं तांकठारु अमर वर पाइबाकू इच्छा प्रकाश करथिले। ब्रह्मदेव कहिथिले जन्म हेले मृत्यु सुनिश्चित, तेणु अमर वर मु देई पारिबि नाही, तुमे आउ किछि वर माग। तापरे महिषासुर कहिथिले मते एही वर दियंतु, केवल अजनी संभूता कन्या हातरे मोर मृत्यु हेब। दानव मानव गंधर्व काहारी हातरे मोर मृत्यु हेब नाही। ब्रह्मदेव तथास्थ कही चलीगले। एही बर पाई महिषासुर निजकू अमर बोली भाविनेला।
ତାର ଅହଙ୍କାର ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ସେ ମହାବଳଶାଳୀ ମହିଷାସୁର। ଦେବତାମାନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ସେ ତତ୍ପର ହୋଇ ଉଠିଲା। ସ୍ୱର୍ଗ ଆକ୍ରମଣ କରି ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ବିତାଡ଼ିତ କଲା। ନିଜେ ଇନ୍ଦ୍ର ସିଂହାସନରେ ବସିଲା। ଦେବତାମାନେ ମେରୁ ପର୍ବତରେ ଯାଇ ଲୁଚି ରହିଲେ। ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ପାତାଳରେ ଉତ୍ପାତ କରି ହାହାକାର ମଚାଇଲା। ସମସ୍ତ ଦେବତାମାନେ ଅସହ୍ୟ ବେଦନାକୁ ସହ୍ୟ କରି ନ ପାରି ବହୁ ଦେବଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ। ବ୍ରହ୍ମଦେବଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ। ବ୍ରହ୍ମା ଓ ସମସ୍ତ ଦେବଗଣ ମିଶି ଶିବଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗଲେ। ଶିବ ଦେବତାମାନଙ୍କର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଜାଣି କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହେଲେ। ତାପରେ ଶିବ, ବ୍ରହ୍ମା ଓ ଦେବଗଣ ମିଶି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ। ବ୍ରହ୍ମା, ବିଷ୍ଣୁ, ଶିବ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଦେବଗଣଙ୍କର ସମ୍ମିଳିତ କ୍ରୋଧ ଏକ ତେଜମୟ ଉର୍ଜା ରୂପ ଧାରଣ କଲା। ସେହି କ୍ରୋଧପୁଞ୍ଜ କାତ୍ୟାୟନ ଋଷିଙ୍କ ଆଶ୍ରମ ଉପରେ ପର୍ବତ ଆକାରରେ ବ୍ୟାପ୍ତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେଥିରେ କାତ୍ୟାୟନ ଋଷିଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମତେଜ ମିଳିତ ହେବାରୁ ତେଜକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିଦେଲା। ସେହି ତେଜ ପୁଞ୍ଜରୁ ଏକ ଦିବ୍ୟ ନାରୀ ଆବିର୍ଭୂତ ହେଲେ। କାତ୍ୟାୟନ ଋଷିଙ୍କ ଆଶ୍ରମ ଉପର ଭାଗରୁ ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ନାମ କାତ୍ୟାୟନୀ। ଶକ୍ତିକୁ ସାକାର ରୂପ ଦେବା ପାଇଁ ତ୍ରିଦେବ ସହିତ ସମସ୍ତ ଦେବଗଣ ନିଜ ନିଜର ଉର୍ଜା ପ୍ରକଟ କଲେ। ବ୍ରହ୍ମଦେବଙ୍କ ଶରୀରରୁ ଏକ ଲାଲ ବର୍ଣ୍ଣର ତେଜପୁଞ୍ଜ ପ୍ରକଟ ହେଲା। ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ଶରୀରରୁ ଗୌରବର୍ଣ୍ଣ ତେଜର ଉର୍ଜା ପ୍ରକଟ ହେଲା। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଶରୀରରୁ ଶ୍ୟାମଳ ବର୍ଣ୍ଣ ତେଜର ଉର୍ଜା ପ୍ରକଟ ହେଲା। ତାପରେ ଇନ୍ଦ୍ର, ବରୁଣ, କୁବେର, ଯମରାଜ ତଥା ଅଗ୍ନି ଆଦି ସମସ୍ତ ଦେବତାଙ୍କ ଉର୍ଜା ନିର୍ଗତ ହେଲା। ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ତେଜରୁ ସେହି ଦିବ୍ୟ ନାରୀର ମୁଖ, ଯମଙ୍କ ତେଜରୁ ଲମ୍ବା କେଶ, ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ତେଜରୁ ଭୁଜ, ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ତେଜରୁ ସ୍ତନ, ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ତେଜରୁ ମଧ୍ୟଦେଶ, ବରୁଣଙ୍କ ତେଜରୁ ଜଙ୍ଘ ଓ ଉରୁ, ପୃଥିବୀଙ୍କ ତେଜରୁ ନିତମ୍ବ, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ତେଜରୁ ଚରଣ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ତେଜରୁ ଚରଣର ଆଙ୍ଗୁଠି, ବସୁଗଣଙ୍କ ତେଜରୁ ହସ୍ତର ଆଙ୍ଗୁଳି, କୁବେରଙ୍କ ତେଜରୁ ନାସିକା, ପ୍ରଜାପତିଙ୍କ ତେଜରୁ ଦାନ୍ତପନ୍ତି, ଅଗ୍ନିଙ୍କ ତେଜରୁ ତ୍ରିନେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ଭବ ହୋଇଥିଲା। ସନ୍ଧ୍ୟାଙ୍କ ତେଜରୁ ଭ୍ରୁକୁଟି, ପବନଙ୍କ ତେଜରୁ କର୍ଣ୍ଣ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେବଗଣ ଓ ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କ ତେଜରୁ ଦେବୀଙ୍କର ସମଗ୍ର ଶରୀର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଦେବୀଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ରୂପ ଦେଖି ସମସ୍ତ ଦେବଗଣ ଭାବିଲେ ଯେ ଏ ନିଶ୍ଚୟ ଆମର ଦୁର୍ଗତି ନାଶ କରିବ। ତେଣୁ ସର୍ବ ଦେବଗଣ ସେହି ଦିବ୍ୟ ନାରୀର ନାମ ରଖିଲେ ଦୁର୍ଗା। ଦୁର୍ଗା ଶବ୍ଦର ବିବିଧ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରାଯାଇଛି। ସେଥିରୁ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ହଳନ୍ତ ଦ ଯୁକ୍ତ ଉ ଯୁକ୍ତ ର ଯୁକ୍ତ ଗ ଯୁକ୍ତ ଆ। ଦର ଅର୍ଥ ଦୈତ୍ୟ ନାଶନ ପାଇଁ ଯେ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ଓ ସମସ୍ତ ବାଧାଦାୟକ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଶକ୍ତି ଦୂର କରିବାରେ ଯିଏ ସମର୍ଥ। ର ସମସ୍ତ ରୋଗର ଯିଏ ବିନାଶକାରୀ। ଗ ସକଳ ପାପରେ ଯିଏ କ୍ଷୟକାରୀ। ଆ ସମସ୍ତ ଭୟରେ ଯିଏ ହରଣକାରୀ। ତାପରେ ସବୁ ଦେବଗଣ ନିଜ ନିଜର ଦିବ୍ୟାସ୍ତ୍ର ଦେବୀଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଶିବ ପ୍ରଥମେ ଦେଲେ ତ୍ରିଶୂଳ, ବିଷ୍ଣୁ ଦେଲେ ଚକ୍ର, ବ୍ରହ୍ମା ଦେଲେ କମଣ୍ଡଳୁ, ଅଗ୍ନି ଶକ୍ତି, ପବନ ଧନୁର୍ବାଣ, ଇନ୍ଦ୍ର ବଜ୍ର ଓ ଘଣ୍ଟା, ଯମରାଜ କାଳଦଣ୍ଡ, ବରୁଣ ପାଶ ଓ ଶଙ୍ଖ, ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତି ଅକ୍ଷମାଳା, ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ତାଙ୍କ ଲୋମରେ କିରଣମାଳା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେଲେ। ମହାକାଳ ଦେବୀଙ୍କୁ କାଳର ଲହ ଲହ ଜିହ୍ୱା ସଦୃଶ ଗୋଟିଏ ଖଡ୍ଗ ପ୍ରଦାନ କଲେ। କ୍ଷୀର ସମୁଦ୍ର ଦେବୀଙ୍କର ଶରୀରର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଇ ବସ୍ତ୍ର, ଉତ୍ତରୀୟ, ମୋତିମାଳା, ଚୂଡ଼ାମଣି, ଦିବ୍ୟ କୁଣ୍ଡଳ ତଥା କଙ୍କଣ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଚନ୍ଦ୍ରମା ଦେବୀଙ୍କର ଦୁଇ ପାଦରେ ରୁଣୁଝୁଣୁ ପାଉଡ଼, ବାହୁରେ ବାଜୁବନ୍ଧ, କଣ୍ଠରେ ଚାପସରୀ ଓ ଅଙ୍ଗୁଳିମାନଙ୍କର ରତ୍ନମୁଦ୍ରିକା ପିନ୍ଧାଇ ଦେଲେ। ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଦେବୀଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଅଭେଦ୍ୟ କବଚ ଓ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଧାରଯୁକ୍ତ ପରଶୁ, କୁବେର ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ପାତ୍ର ମଣିଖଚିତ ଅନନ୍ତ ରାଗ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ପର୍ବତ ଦେବୀଙ୍କର ବାହନ ପାଇଁ ଦିବ୍ୟ ସିଂହ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ମା ଦୁର୍ଗା ସିଂହ ଉପରେ ଆସୀନ ହେବା ମାତ୍ରେ ସମୁଦ୍ର ଏକ ପଦ୍ମମାଳା ଆଣି ତାଙ୍କ ଗଳାରେ ଲମ୍ବାଇ ଦେଲେ। ଦେବୀଙ୍କର ତେଜମୟ ସ୍ୱରୂପ ବିକ୍ରାଳ ପତିତ ହେଉଥିଲା। ସେ ଅଟ୍ଟହାସ୍ୟ ପୂର୍ବକ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ଗର୍ଜନ କଲେ। ସେହି ଅଦ୍ଭୁତ ଭୟଙ୍କର ଶବ୍ଦରେ ସୃଷ୍ଟି କମ୍ପି ଉଠିଲା। ସ୍ଥିର ପର୍ବତମାନ ହଲିବାରେ ଲାଗିଲା। ସମୁଦ୍ର ଲହରୀ ସୁନାମୀର ରୂପ ନେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଦେବୀଙ୍କର ଏହି ଉଚ୍ଚ ଗର୍ଜନରେ ସମସ୍ତ ଦାନବ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ଉଠିଲେ। ଦେବୀ ଦୁର୍ଗା ସିଂହ ବାହିନୀ ହୋଇ ମୋହିନୀ ବେଶରେ ରତ୍ନଗିରିରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ସେ ରତ୍ନଗିରିରେ ଚଣ୍ଡମୁଣ୍ଡ, ଶୁମ୍ଭ ନିଶୁମ୍ଭ, ଦୁର୍ଦାନ୍ତ, ବିରୂପାକ୍ଷ,
विमुखକୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ପରାସ୍ତ କରି ନିହତ କଲେ। ବହୁ ଅସୁରଙ୍କୁ ବଦ୍ଧ କଲେ। ଶେଷରେ ମହିଷାସୁର କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହୋଇ ଆସିଲେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ସହିତ। ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ନାରୀ ରୂପ ଦେଖି ସେ ପ୍ରେମ ନିବେଦନ କଲେ। ବିବାହ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କଲେ। ଦୁର୍ଗା ଅନିଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରି ଯୁଦ୍ଧର ଆହ୍ୱାନ ଦେଲେ। ସ୍ୱର୍ଗ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବାକୁ କହିଲେ। ଏହା ଶୁଣି ମହିଷାସୁର କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହୋଇଗଲା। ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ସହିତ ମହିଷାସୁରର ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା। ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଯୁଦ୍ଧ ହେବା ଫଳରେ ଦେବୀ ଦୁର୍ଗା କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଦୈବ୍ୟବାଣୀ ହେଲା, ଦେବୀ ବିବେଚନା ନ ହେଲେ ମହିଷାସୁର ମରିବ ନାହିଁ। ଜଗତର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଦୁର୍ଗତି ନାଶିନୀ ଦୁର୍ଗା ବିବେଚନା ହେଲେ। କାମାତୁର ମହିଷାସୁର ଦିବ୍ୟ ରୂପରେ ବିମୋହିତ ହେବା ସମୟରେ ଦୁର୍ଗା ସିଂହ ବାହିନୀ ହୋଇ ଦୁଷ୍ଟ ମହିଷାସୁରକୁ ବଦ୍ଧ କଲେ। ମହିଷାସୁରକୁ ବଦ୍ଧ କରି ସେ ହେଲେ ମହିଷାମର୍ଦିନୀ। ଅସତ୍ୟର ବିଲୋପ ହେଲା, ସତ୍ୟ ଧର୍ମର ଜୟ ହେଲା। ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ପାତାଳରେ ଶାନ୍ତି ବିରାଜମାନ କଲା। ସେ ସମୟ ଥିଲା ଚୈତ୍ର ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ଅଷ୍ଟମୀ ଓ ନବମୀ ତିଥିର ସନ୍ଧିକ୍ଷଣ। ତେଣୁ ଏହି ସମୟରେ ଦେବୀଙ୍କ ମହାଶକ୍ତି ରୂପେ ପୂଜା କରାଯାଏ। ଚୈତ୍ରରେ ଦେବୀଙ୍କର ବାସନ୍ତିକ ନବରାତ୍ର ପୂଜା ଓ ଆଶ୍ୱିନରେ ଶାରଦୀୟ ପୂଜା ହୋଇଥାଏ। ଦଶମୀ ଦିନ ବିଜୟା ଦଶମୀ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏହି ସମୟରେ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଅସୁରୀୟ ଗୁଣ ନାଶ କରିବା ପାଇଁ ଦଶମୀ ଦିନ ରାତ୍ରରେ ରାବଣ ପୋଡ଼ି ହୋଇଥାଏ। ଆମୋଘ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ବିଦ୍ୟାରୂପୀ ଦଶ ଶକ୍ତି ନିରୂପଣ କରାଯାଇଛି। ସେହି ଦଶ ମହାବିଦ୍ୟା ହେଉଛି କାଳୀ, ତାରା, ଷୋଡ଼ଶୀ, ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ, ଭୈରବୀ, ଛିନ୍ନମସ୍ତା, ଧୂମାବତୀ, ବଗଳାମୁଖୀ, ମାତଙ୍ଗୀ ଓ କମଳା। ଜୟ ଜୟ ଦୁର୍ଗା ଦୁର୍ଗତି ନାଶିନୀ ଦେବୀ ସଂକଟ ହାରିଣୀ ଦର୍ପଦଳନି ତୁ ଅଭୟଦାୟିନୀ ଖଣ୍ଡା ଖର୍ପର ଧାରିଣୀ ତୁମ ଶ୍ରୀପୟରେ ଗୁହାରି ଜଣାଏ ଆଶିଷ ଦେବୁ ଜନନୀ ଜଗତର ଦୁଃଖ ହରିନେବୁ କ୍ଷଣେ ମାଗ ପତିତ ପାବିନୀ ମାଗ ପତିତ ପାବିନୀ। ଜୟ ମାତା। ଧନ୍ୟବାଦ।